Hello everyone, good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Can you hear my voice, everyone? Yes, ma'am. Okay, I just shared the screen. Can you see the screen? Everyone, can you see the screen? You can just reply me yes in the chat. Okay, we'll start the session in 2 minutes. Okay, we'll just wait like few more have to join, right? We'll just start in 2 minutes. Okay, meanwhile, if you have any issues in the yesterday session, any doubts, you can let me know. Did everyone install JDK? Did you try installing JDK? JDK అందరు ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నారండి? ఏదైనా ఇన్స్టాల్ చేసుకునేటప్పుడు ప్రాబ్లం ఉన్నా నాకు చెప్పండి. ఓకే, ఇన్స్టాల్ చేశారు. ఫైన్, గుడ్. నిన్న మీకు నార్మల్గా నోట్ ప్యాడ్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసి పాత్ సెట్ చేసి ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలో చూపించాము. సో ఇవాళ త్రూ ఎక్లిప్స్ ఎలా చేస్తామో చూద్దాం. ఓకే. Okay, in yesterday's session, we learned, and I just gave a revision of the day one session, like what and all you will learn while during the full course of the Java full stack, and what is the advantage of learning this course, and what type of facilities you get when you enroll for the full Java stack course. These all things we discussed in day one, and also we discussed about what is core Java, advanced Java, and what is UI and what are the frameworks. And we also discussed about the web applications, enterprise applications, and all these things of the basics we just covered. And in the yesterday session, we just took a quick revision on that, and we have seen the Java introduction to the Java, why it is platform independent, and also we learned like installing how to install JDK and versions of JDK, and we executed a simple example. Like we have seen about what is a static also, like why the main is executing and how to save the Java program with how to compile the Java program, and also we learned about the interpreter which helps in executing Java program. These all things we covered in the last session. Okay, if anyone joining just today, okay, you can follow, there is no issue. First day one and day two sessions are getting already got recorded. Okay, there are the recording sessions available, day one and day two. You can follow the recording sessions. Okay, you can follow the recording sessions, and if anyway Saturday Sunday you will get off, you can go through who missed the day one and day two or any one of the previous sessions. You can go through the recordings, and the notes is also shared yesterday, that you can go through. And if you have any issues even though after going through recordings, you can let me know on Monday. So first few days we can just take 10 minutes or 5 minutes for the revision session, because those who are joining late or something, we can cover up all those things. Maximum by recordings you will understand, because that is the demo and the beginning sessions. But still, if you have doubt, you can go through that. And throughout your course, you will be having the recordings available, and even after the course also, for 6 months extra, you will be having that recordings total for 1 year. So anytime you can go through that, no issue. Okay. Now, today I'm going to tell you about the language basics. Yesterday we have seen one simple example how to create in Java. How we created, I'm just writing here once again, see public class name. Suppose the class name is hello. Okay, remember always to follow the Java programming standards. Like class name always should start with capital letter. If you're not starting with capital letter, it will not give you any error. But if you're following rules, afterwards, there are so many predefined classes that you are using in Java.
So by seeing itself, you will understand, okay, this is the class because it started with capital letter. And any method will start with lowercase. So if you are seeing anything, and you can refer, you can identify easily, this is a method. So if you have to follow the Java rules. By doing programs, you will be aware of it and you can practice it easily. Public class, class name. Why we are giving this as a public? Public means anyone can access it. Class and the class name. And then we have to give the main method. Public static void main. Public static void main. We are passing as a string arguments. String args. Okay, so public anyway we know, and this is the main method which has to run our program. Now we are giving the return type of the main as void, and the static is the, we are specifying the main method as a static. Why we are giving here static specification? Because any method in Java can be accessed only by the called by the object, as we seen yesterday. Any method can be called only by the object, but if you are giving static before the method, any method, not only main, any method, if you are giving static, it will be executed directly by the class name. It will be executed directly by the class name. That is the reason we want main to be executed first. So we are making the main method as static. Okay, now we'll write system.out.println, system.out.println, and we will write whatever message we want to get printed on our console in the output screen, that we will write here. Welcome to Java demo day 3. Just again. So as it is, how whatever you write in double quotes, it is printed as it is on the output screen. Okay, and then close the curly braces properly. Got it? And also remember the rule, always save the program in Java with the class name that contain main method. In a program, you might have more than one class, 2, 3, 4, 5. But always remember that you have to save with the class name which has the main method. Now we have to save with hello dot Java. Hello dot Java. Now how to compile? How to compile Java code? To compile Java program, we have to write a Java C. What is the file name dot Java? What is the file name? Hello dot Java. This is how we wrote. And to execute, to run, we are writing Java hello. This is all we have seen yesterday. Just I am giving you a revision since it is beginning. ఓకే, మళ్ళీ ఒకసారి మీకు చెప్తున్నాను నేను. ఫస్ట్ మనం ప్రోగ్రామ్ని పబ్లిక్ క్లాస్ హలో అని సేవ్ చేసుకుంటున్నాము. సేవ్ హలో డాట్ జావాతో సేవ్ చేస్తాం క్లాస్ నేమ్తో. సేవ్ చేసిన తర్వాత ప్రోగ్రామ్ కంపైల్ చేయాలంటే జావాసి ఫైల్ నేమ్ డాట్ జావాతో సేవ్ చేస్తాం. సో కంపైల్ చేయగానే జావాసి కంపైలర్తో మనకి ఇక్కడ ఏం జనరేట్ అవుతుంది? బైట్ కోడ్ జనరేట్ అవుతుంది. ఓకే, తర్వాత ఈ బైట్ కోడ్ ని ఇంటర్ప్రెటర్ తీసుకుంటుంది. సో ద బైట్ కోడ్ వాట్ ఎవర్ వి గాట్ ఈస్ గివెన్ టు ఇంటర్ప్రెటర్. సో ఇంటర్ప్రెటర్ ఏం చేస్తుంది మనకి? ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ ఇంటూ మెషిన్ అండర్స్టాండబుల్ కోడ్. మెషిన్ కి అర్థమయ్యే భాషలో మారుస్తుంది అండ్ వీ గెట్ ద అవుట్పుట్. ఏం అవుట్పుట్ వస్తుంది ఇక్కడ మనకి? మనం ఏమైతే డబుల్ కోట్స్ లో రాసామో వెల్కమ్ టు జావా డెమో డే, ఇది మనకి అవుట్పుట్ లో ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఇలా మళ్ళీ కంపైల్ అయిన కోడ్ ని మళ్ళీ ఇంటర్ప్రెట్ చేయడానికి మనం ఏం యూజ్ చేస్తున్నాం? జేవిఎం. బ్యాక్గ్రౌండ్ గా ఏం యూజ్ అవుతుంది? ఆ టర్మ్ ఏమంటాం మనం? జేవిఎం, జావా వర్చువల్ machine. It is very important for the Java, JVM, Java Virtual Machine. Okay, this will help for interpreting. మళ్ళీ బైట్ కోడ్ ని ఇంటర్ప్రెట్ చేసి మనకి ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి, అవుట్పుట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది.
ఓకే. ఎందుకని మనం జావాలో మళ్ళీ ఇంటర్ప్రెటర్ యూజ్ చేస్తున్నాం? సి++లో అయితే కంపైలర్ ఒకటే సరిపోతుంది కదా! మరి ఇక్కడ మనం జావాలో ఎందుకని ఇంటర్ప్రెట్ యూజ్ చేసి మెషిన్ కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం? ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా? ప్రీవియస్ సెషన్స్ ఫాలో అయిన వాళ్ళు ఎవరైనా చెప్తారా? ఓకే. అందరికి వినిపిస్తుందా నేను మాట్లాడేది? ఓకే. సో ఎందుకని జావాలో మనం ఇంటర్ప్రెటర్ కూడా యూజ్ చేస్తున్నాం? ఫస్ట్ 2 సెషన్స్ విన్న వాళ్ళు ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా? ఓకే. సరే నేను చెప్తున్నాను మీకు అర్థమవుతుందా లేదో తెలుసుకోవాలంటే మీరు కూడా మాట్లాడుతూ ఉండాలి. అట్‌లీస్ట్ త్రూ మెసేజెస్ ఆర్ ఎనీథింగ్. మీకు లేదు తెలియలేదు అంటే అదొకసారి మళ్ళీ చెప్దామని నేను అడుగుతున్నాను. ఎందుకంటే డెమో బిగినింగ్ సెషన్స్ కాబట్టి బేసిక్స్ మీకు బాగా అర్థమైతే మీకు ఫర్దర్ ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా తొందరగా క్లారిఫై అవుతుంది. సో మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఇంటర్ప్రెటర్ కూడా? బికాస్ ఏ ప్లాట్ఫామ్ మీద అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసి ఇచ్చినా అది ప్రాపర్గా వర్క్ అవ్వాలి. అప్పుడే మనం జావాని ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ అంటాం. అవును కదా? కరెక్ట్. సో బికాస్ ఆఫ్ ఇంటర్ప్రెటర్ వల్ల అది మెషిన్కి అండర్స్టాండ్ అయ్యే లాంగ్వేజ్లో కన్వర్ట్ చేస్తుంది. అంటే సపోజ్ విండోస్ మీద ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసి ఇచ్చి లైనెక్స్కి ఇచ్చినా కానీ అక్కడ కంపైల్ అయిన కోడ్ని ఇంటర్ప్రెటర్ ఏం చేస్తుంది? లైనెక్స్కి అర్థమయ్యే భాషలో కన్వర్ట్ చేస్తుంది, లాంగ్వేజ్లో వాట్ లైనెక్స్ కెన్ అండర్స్టాండ్. సో అందుకని మనం ఇంటర్ప్రెటర్ యూజ్ చేస్తున్నాం జావాలో. ఓకే, అర్థమైందా ఇప్పుడు? ఓకే. సో ఇలా అవుట్పుట్ ప్రింట్ అవుతుంది సేవ్ అయినాక. మనం ఏం చేయాలి? ఇదంతా వర్క్ అవ్వాలంటే మనం ఫస్ట్ లేటెస్ట్ జావా వర్షన్ మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. జేడీకే 17 ఆర్ సంథింగ్ మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. వీ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ డౌన్లోడ్ ఇట్. డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఓకే, స్టెప్ బై స్టెప్ ఇన్స్టాలేషన్ చేయాలి. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. సో సి ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్లో అది ఆటోమేటిక్గా ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. ఓకే. సో ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత మనం పాత్ సెట్ చేస్తాం. ఓకే. సో పాత్ ఎలా సెట్ చేయాలో పర్మనెంట్గా మీకు చూపించాను. ఎవరికైనా మళ్ళీ డౌట్ ఉందా? సో పాత్ సెట్ చేయటం రిపీట్ చేయాలా? అర్థమైందా? ఒకసారి చెప్పండి. ఇఫ్ ఎవరికైనా రిపీట్ చేయాలంటే ఐ రిపీట్ ఇట్. ఓకే, ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నారు అయితే. ఓకే, ఫైన్. సో నౌ మనం ఎక్లిప్స్ ద్వారా ప్రోగ్రామ్స్ చేద్దాం. తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ మనం నోట్ ప్యాడ్తో చేసాం. నెక్స్ట్ ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు మనం ఎక్లిప్స్ ద్వారా కూడా నేర్చుకోవచ్చు అనమాట. సో ఎక్లిప్స్ ద్వారా కూడా ప్రోగ్రామ్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. సో ఫస్ట్ నేను ఇప్పుడు డిన్నర్ సెషన్ని కొంచెం రిపీట్ చేశాను. సో నౌ ఇప్పుడు లాంగ్వేజ్ బేసిక్స్ గురించి, జావా లాంగ్వేజ్లో బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఏముంటుంది బేసిక్గా? ఎనీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ మనకి ఇక్కడ డేటా టైప్స్ ఉంటాయి. ఓకే, డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ ఉంటాయి. అలాగే కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి. లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్, ఇలా మనకి
లాంగ్వేజ్ బేసిక్స్ అన్నీ ఉంటాయి. డేటా టైప్స్, కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్, లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్, ఇట్లా మనకి ప్రతిదీ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ ఇన్ జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ వీ హ్యావ్ హియర్ ఆల్సో. ఆపరేటర్స్, కీవర్డ్స్, వేరియబుల్స్, ఇవన్నీ కూడా మనకి అవైలబుల్గా ఉంటాయి. ఏవేవైతే మనకి ప్రీవియస్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లోనే అన్నీ ఉంటాయి. వీ హ్యావ్ ఆపరేటర్స్, ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్, వీ విల్ హ్యావ్ కీవర్డ్స్ అండ్ వీ హ్యావ్ వేరియబుల్స్. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్. జావాలో కూడా మనకి ప్రెసెంట్ అయి ఉంటాయి. ఓకే, ఓకే. సో ఫస్ట్ మనం వాట్ ఆర్ కీవర్డ్స్ అండ్ వేరియబుల్స్. కీవర్డ్స్ అండ్ వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటి? ఓకే, ఆల్రెడీ మనం చూసాం. వాట్ ఆర్ ద కీవర్డ్స్ అండ్ వేరియబుల్స్? ఎవరైనా వాట్ ఈస్ కీవర్డ్ అనేది చెప్పగలుగుతారా? సో వాట్ ఈస్ కీవర్డ్? ఎనీ లాంగ్వేజ్ లో కీవర్డ్ అంటే ఏంటి? సో కీవర్డ్ అంటే ఒక యూనిక్ అయిన వర్డ్, వేరియబుల్స్ అండ్ సారీ ఒక యూనిక్ వర్డ్ అంటాం. ఓకే, ఎవ్రీ యూనిక్ వర్డ్స్ మనం డిఫరెంట్ మనం డేటా టైప్స్ కోసం యూజ్ చేసే అన్నా ఏదైనా మనం కీవర్డ్ కింద కన్సిడర్ చేయొచ్చు. వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటి? మనం డిక్లేర్ చేసే వాల్యూస్ ని స్టోర్ చేసే. సపోజ్ ఇంట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 అండ్ 12 అంటాం. సో ఏ అనేది ఒక వేరియబుల్ విచ్ ఈజ్ స్టోరింగ్ 12. సో కీవర్డ్ అంటే ప్రతి టర్మ్ లైక్ ఎవ్రీథింగ్, డేటా టైప్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా ప్రీ డిఫైన్డ్ మెథడ్స్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా కానీ వీ కన్సిడర్ విత్ keyword. And keywords always start with small letter. ఓకే, వేరియబుల్ మనం ఎలా అయినా ఇవ్వచ్చు. జావాలో స్మాల్ ఏ డిఫరెంట్ అండ్ క్యాపిటల్ ఏ డిఫరెంట్, బికాస్ జావా ఈజ్ కేస్ సెన్సిటివ్ లాంగ్వేజ్. ఎవ్రీ లెటర్ ఆర్ ఎవ్రీ నెంబర్ హ్యావ్ ఇట్స్ ఓన్ మెమరీ అలొకేటెడ్. సో జావా అనేది కేస్ సెన్సిటివ్ లాంగ్వేజ్ అనమాట. ఓకే, సో ఇలా మనం కీవర్డ్స్, వేరియబుల్స్ ని డిక్లేర్ చేసుకుంటాం. సో నెక్స్ట్ మనకున్న టాపిక్ ఏంటి? డేటా టైప్స్. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద డేటా టైప్స్ వీ హ్యావ్? ఓకే, జనరల్లీ ఇంటీజర్, క్యారెక్టర్, ఫ్లోట్, డబుల్. ఓకే, ఇవి మన డేటా టైప్స్ బేసిక్ గా ఉన్నవి. ఇంటీజర్, క్యారెక్టర్, ఫ్లోట్, డబుల్. సో ఇంటీజర్ అంటే ఏంటి? విచ్ విల్ స్టోర్ నంబర్స్. ఇంటీజర్ అంటే నెంబర్ స్టోర్ చేసుకుంటాం. సో ఎట్లా మనం ఇట్ కెన్ స్టోర్ అప్, ప్రతి డేటా టైప్ కి ఓ స్పెసిఫిక్ రేంజ్ ఉంటుంది. ఆ రేంజ్ ప్రకారం మనం స్టోర్ చేస్తాం నెంబర్స్. అలాగే ఇందులో మనకి షార్ట్ టైప్, తక్కువ సైజ్ నెంబర్ అంటే వీ కెన్ స్టోర్ విత్ షార్ట్ ఇంట్, లాంగ్ ఇంట్, ఇట్లా మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే క్యారెక్టర్, సింగిల్ క్యారెక్టర్ వీ విల్ యూస్ క్యారెక్టర్స్ ని స్టోర్ చేసుకుంటాకి. అలాగే ఫ్లోట్ మనకి డెసిమల్ వాల్యూస్ ని స్టోర్ చేసుకుంటాకి యూజ్ చేస్తాం. అలాగే డబల్ కూడా డెసిమల్ వాల్యూస్ ని స్టోర్ చేస్తాం. సో రెండు ఎందుకు మ్యామ్? డెసిమల్ వాల్యూస్ కి ఒకటి సరిపోతుంది కదా. ఫ్లోట్ ఏంటంటే వెన్ వీ హ్యావ్ లెస్ ప్రెసిషన్ వాల్యూస్ లైక్ 2, 3.456 లైక్ దట్, కొంచెం ఎక్కువ ఉంది, తక్కువ ఉన్నాయి. డబల్ అంటే ద మోస్ట్ యాక్యురేట్, పర్ఫెక్ట్ గా హై డెసిమల్ వాల్యూస్, ప్రెసిషన్ వాల్యూస్ ని కూడా మనం ద మోస్ట్ యాక్యురేట్ గా ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ డెసిమల్ వాల్యూస్ ని, వెరీ బిగ్ డెసిమల్ వాల్యూని స్టోర్ చేసుకుంటాకి మనం డబల్ యూస్ చేస్తాం అన్నమాట. సో ఏమేమి ఉన్నాయి మనకి డేటా టైప్స్? ఇంటీజర్, క్యారెక్టర్, ఫ్లోట్, డబల్, ఇట్లా మనకి ఉన్నాయి. సో నెంబర్, క్యారెక్టర్స్, అలాగే డెసిమల్ వాల్యూస్, ఇలా డబల్, మనకి ఇట్లా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి. సో అలాగే మనకి ఇక్కడ ఎప్పుడైనా ఫ్లోట్ వేరియబుల్, ఒక ఇంపార్టెంట్ థింగ్, మనం ఇప్పుడు ఫ్లోట్ వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేయాలి. ఇంటీజర్ డిక్లేర్ చేయాలంటే ఎలా చేస్తాం? ఇంట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 ఇట్లా డిక్లేర్ చేస్తాం. అలాగే క్యారెక్టర్ డిక్లేర్ చేయాలంటే క్యార్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఎస్, ఒక సింగిల్ క్యారెక్టర్ ని స్టోర్ చేస్తాం. సింగిల్ క్యారెక్టర్ కాబట్టి మనం సింగిల్ కోట్ లో ఇస్తున్నాం. అలాగే ఫ్లోట్ స్టోర్ చేసేటప్పుడు ఫ్లోట్ సాల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ 3456.23 ఇలా స్టోర్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఫ్లోట్ ఇనిషియలైజ్ చేసేటప్పుడు వీ హ్యావ్ టు ఎండ్ విత్ ఎఫ్ టు స్పెసిఫై, మనం కంపైలర్ కి చెప్పడానికి దిస్ ఈజ్ అ ఫ్లోట్ వాల్యూ నాట్ ఏ డబుల్ వాల్యూ అని చెప్పడానికి మనం ఏం యూజ్ చేస్తాం? ఫ్లోట్ వాల్యూ అయితే ఎండ్ లో ఎఫ్ యూజ్ చేస్తాం. అదే డబల్ అయితే అవసరం లేదు. డబల్ సమ్ ఫీ
ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని చెప్పి సమ్ డిక్లేర్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఒక ఫ్లోట్ కి మాత్రం వీ హ్యావ్ టు ఎండ్ విత్ ఎఫ్ టు మనం చెప్పడానికి దట్ ఈస్ ఎ ఫ్లోట్ వాల్యూ అని చెప్పడానికి వీ విల్ ఎండ్ విత్ ఎఫ్. డబల్ వాల్యూని ఇట్లా సారీ దిస్ టీ అని వచ్చింది, ఇట్స్ నాట్ దట్ టీ. ఇట్లా ఎంటర్ చేస్తాం ఇంటీజర్ క్యారెక్టర్ ఫ్లోట్. మ్యామ్ ఇప్పుడు స్ట్రింగ్స్ ని ఎట్లా ఎంటర్ చేస్తాం? క్యార్ లోనే మనం సైజ్ స్పెసిఫై చేసి యాజ్ ఎ అరే మనం చెప్పొచ్చు. లేదు అంటే వి యూజ్ స్ట్రింగ్. Okay, we use string some str is equal to, you can specify the name. Okay, name we specify check. Okay, this is my name, we end with the semicolon. But string is a not data type in Java. String అనేది ఒక క్లాస్ అన్నమాట. స్ట్రింగ్ అనేది ఒక క్లాస్, బట్ మనం ఒక స్ట్రింగ్ టైప్ ఆఫ్ డేటాని మనం అందులో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. బట్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ ఏంటి జావాలో? క్లాస్. క్యార్ అనేది డేటా టైప్. స్ట్రింగ్ అనేది ఏంటి జావాలో? క్లాస్ అన్నమాట, డేటా టైప్ కాదు. Understood? So these are the data types we have. Once again I'll show you. See, so what are the data types we have? Integer, character, float and double. And in integer we have integer long int. So normal integer ante 32 bits, long ante 64. So మనకి తెలుసు కదా, any in languages or computer can store in terms of bits and bytes only కదా. సో అందుకని ఇంటీజర్ అంటే 32 bits, zeros and ones we will consider, right, as a byte storage and bit storage format. So 32 bits వరకు it will store. Okay, it will store up to 32 bits. అండ్ అలాగే లాంగ్ అయితే 64, లాంగ్ ఇంట్ అంటే మీకు ఇంకా ఎక్కువ సైజ్ ఆఫ్ నెంబర్ని స్టోర్ చేయొచ్చు, పెద్ద నెంబర్ని. షార్ట్ ఇంట్, బైట్ అంటే జస్ట్ 8 bits, 1 byte is equal to 8 bits. అలాగే క్యారెక్టర్ స్టోర్ చేసేటప్పుడు మనం 16 bits అంటాం. సో స్ట్రింగ్ అనేది మనకి క్లాస్ అన్నమాట. స్ట్రింగ్ కి మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఇట్ ఈస్ నాట్ అండ్ డేటా టైప్ ఇన్ జావా. స్ట్రింగ్ ఈజ్ ఏ క్లాస్ అన్నమాట, దానికి మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం. లైక్ స్ట్రింగ్ str అని క్రియేట్ చేసామంటే దట్ రిఫర్స్ టు ద ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద క్లాస్. ఓకే, ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ అంటే డెసిమల్ వాల్యూ, దాని సైజ్ ఎంత 32 bits, డబల్ అయితే 64 bits. మనకి ఇక్కడ ఇంకొక డేటా టైప్ ఉంది, బూలియన్ డేటా టైప్. నార్మల్ గా అదర్ C++ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అయితే 0, 1 అని రిప్రజెంట్ చేస్తాం, న్యూమరికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఎలో ఉంది అక్కడ. బట్ ఇన్ జావా బూలియన్ అంటే ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్, దెర్ ఇస్ నో న్యూమరికల్ రిప్రజెంటేషన్, వి రిప్రజెంట్ విత్ ట్రూ అండ్ ఫాల్స్. ఓకే, సో అలాగే ఫ్లోట్ ని మనం ఎప్పుడైనా వాల్యూ స్పెసిఫై చేయాలి అంటే వి స్పెసిఫై విత్ ఎఫ్. ఓకే, సింపుల్ ఫ్లోట్ వాల్యూ, ఏదైనా వాల్యూ అసైన్ చేయాలి అంటే మనం విత్ ఎఫ్ మనం ఎండ్ చేయాలి. ఓకే, యాజ్ ఐ సెడ్, string is not a primitive data type, it is a class. Okay, whatever string you are assigning, string good morning we have to assign in double quotes, any message. Okay, but we can use for representing sequence of characters. And /0 ఉంటే అది end of the string అనేది కాదన్నమాట ఇక్కడ, that is not going to work. క్యారెక్టర్ అయితే ఇలా అసైన్ చేస్తాం, స్ట్రింగ్ అయితే ఇలా అసైన్ చేస్తాం. ఓకే, we whatever we want. Understood? Okay, these are one of the language basic data types we have. And one more important one, we supports strong typing. Java is going to support strong typing format. అంటే ఏంటి strong type formatting అంటే ఏంటి? ఓకే, అది నేర్చుకుందాం. స్ట్రాంగ్ టైపింగ్ అంటే ఏంటంటే, సపోజ్ మీరు కంపైలర్ ప్రోగ్రామ్లో సపోజ్ ఎక్లిప్స్ యూజ్ చేసి మీరు టైప్ చేస్తున్నారు. టైప్ చేసేటప్పుడు మీరు మనం జనరల్లీ చిన్న చిన్న సింటాక్స్ మిస్టేక్ చేస్తాం, స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ చేస్తాం. సపోజ్ system.out.println అని రాయాలి, system.out అని రావే ఓటీ అని రాసేస్తాం, .println అని రాసాం. ఓకే, ఇక్కడ మిస్ అయింది, ఇమీడియట్ గా మనకి ఎర్రర్ చూపిస్తుంది అనమాట. ఓకే, ఇట్ విల్ హెల్ప్ అస్ టైప్ చేసేటప్పుడు చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ ని బిఫోర్ కంపైలేషన్, మనకి కంపైల్ చేయక ముందే మనకి సజెషన్స్ ఇస్తుంది. ఓకే, యూ మేడ్ దిస్ మిస్టేక్, అదేంటి అని కూడా చెప్తుంది. సో మనం ఈజీగా దాన్ని రెక్టిఫై చేయొచ్చు. అలాగే ఒక మెథడ్ ని కాల్ చేసేటప్పుడు ఆ మెథడ్ నేమ్ లో కానీ ఎక్కడైనా ఒక సెమీకాలన్ మిస్ అయినా కానీ
ఇట్లాంటి టైపింగ్ మిస్టేక్స్ లో మనకి హెల్ప్ చేస్తుంది కంపైలర్. బిఫోర్ కంపైలేషన్ యాజ్ సూన్ యాజ్ we typed it will suggest you as the mistakes that we make. ఓకే, ఇఫ్ నాట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ లో కానీ ఇంకా ఎక్కడైనా మనం పాస్ చేసేటప్పుడు కానీ ఏదన్నా మనకి ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫైండ్, కంపైల్ చేసిన తర్వాత ఇట్ విల్ షో అస్ యాజ్ ఎ ఎర్రర్ ఇక ఫైనల్ గా. ఓకే, బట్ ఇనీషియల్ గా అయితే మనం ప్రోగ్రామ్ టైప్ చేస్తుండగానే మనకి మన మిస్టేక్స్ ని ఐడెంటిఫై చేసి రెక్టిఫై చేయడానికి ఇట్ విల్ హెల్ప్ అస్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీ సే ఇట్ ఈస్ ఎ స్ట్రాంగ్ టైపింగ్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, జావా ఈజ్ ఎ స్ట్రాంగ్ టైప్డ్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, సో మనం రాసేటప్పుడే కంపైలేషన్ కి జస్ట్ మనం కంపైల్ చేసేటప్పుడే మనకి కంపైలర్ చూపిస్తుంది వాట్ ఆర్ ద మిస్టేక్స్ వీ హ్యావ్ టైప్. స్పెల్లింగ్ చెక్ అవ్వచ్చు, ఓకే, ఏదైనా కానీ మనకి చూపిస్తుంది అనమాట. ఫంక్షన్ నేమ్ లో రాంగ్ ఇచ్చిన, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ లో క్లాస్ నేమ్ లేకుండా ఆ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేసిన మనకి చూపిస్తుంది. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ స్టిల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏదన్నా ఇంకా చూడలేదంటే మనం ఎనీవే ఎగ్జిక్యూట్ చేయగానే మనకి ఎర్రర్ అవుట్ కనిపిస్తుంది కన్సోల్ లో. ఓకే, అర్థమవుతుందా అండి? సో సిన్స్ తెలుగులోనే కావాలని నేను తెలుగులో చెప్తున్నాను, అందరికీ ఫాలో అవ్వగలుగుతున్నారా? అర్థమవుతుందండి? ఎవరికన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఓకే, అందరికి అర్థమైందా? యూ కెన్ జస్ట్ టెల్ ఎస్ ఆర్ నో. అందరికి అర్థమవుతుందా అండి తెలుగులో? ఓకే, సో వినయ్ అండ్ మస్తాన్ రిప్లై చేశారు. ఓకే, తేజ అండ్ రావణ్ బ్రహ్మ మీరు కూడా ఏదన్నా డౌట్ ఉంటే చెప్పండి. ఓకే, అర్థం కాకపోయినా ఏదన్నా టర్మ్ అర్థం కాకపోయినా మీకు నేను ఏదన్నా డౌట్ ఉంటే మీరు జస్ట్ రిప్లై చేయొచ్చు. ఓకే, గుడ్. సో ఇది అబౌట్ డేటా టైప్స్. ఇలాగే మనకి డేటా టైప్స్ తర్వాత కంట్రోల్ లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. అది మనం డిస్కస్ చేద్దాం. బిఫోర్ దట్ ఆపరేటర్స్ గురించి చూద్దాం. జస్ట్ ఇన్ డెప్త్ మనం ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా చూస్తాము, బట్ జస్ట్ మీకు ఒక బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాను ఎందుకంటే బేసిక్ ప్రోగ్రామ్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. సో ఆపరేటర్స్ అంటే ఏముంటాయి మనకి? అరిథమెటిక్ ఆపరేటర్స్, అవునా, అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్, రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్, ఓకే, కంపారిజన్ ఆపరేటర్ కూడా ఉంటుంది మనకి. ఓకే, సో అర్థమెటిక్, రిలేషనల్, ఇంకా ఏముంటాయి మనకి? అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్, ఇంక్రిమెంట్ అండ్ డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్. ఇట్లా మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి మనకి. సో అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ అంటే ఏంటి? when you're talking about plus, minus, multiplication, division and modulus, ఇట్లా మనం పర్ఫామ్ చేసే ఎనీ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ ని అంటాం మనం. రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ అంటే ఏంటి? గ్రేటర్ దాన్, లెస్ దాన్, గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు, లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఈక్వల్ టు we call it as a comparison operator. ఓకే, అసైన్మెంట్ వేరు, కంపారిజన్ వేరు. అసైన్మెంట్ అంటే సింగిల్ ఈక్వల్ టు. ఓకే, అంటే ఇక్కడ మనం ఇంట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ 34 అంటే ఇది మనం ఏ లోకి 34 ని స్టోర్ చేస్తున్నాం. ఓకే, 34 ఇస్ స్టోర్డ్ ఇన్ ఏ, కాపీ టు ఏ. అలాగే ఇక్కడ మనం ఏ ఈక్వల్ టు బి అని ఇచ్చామంటే మనం కంపారిజన్ చేస్తున్నాం, ఏలో ఉన్న వాల్యూ బిలో ఉన్న వాల్యూ ఈక్వలా కాదా అని. అలాగే నాట్ ఈక్వల్ టు అని కూడా మనం కంపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో సింగిల్ ఈక్వల్ టు ఉంటే మనం అసైన్ చేస్తున్నట్టు వాల్యూ, డబల్ ఈక్వల్ టు ఉందంటే మనం కంపారిజన్ చేస్తున్నట్టు, రెండిట్లో సేమ్ వాల్యూ ఉందా కాదా. నాట్ ఈక్వల్ టు అంటే ఆపోజిట్ అనమాట, ఈక్వల్ గా ఉండకూడదు అలా. అండ్ ఇంక్రిమెంట్ అండ్ డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్, ప్లస్ ప్లస్ అండ్
మైనస్ మైనస్. ఓకే, ఇలా మనకి డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి. బిట్ వైజ్, లాజికల్, ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ వీ హ్యావ్. అండ్ ఆపరేటర్, ఆర్ ఆపరేటర్, దోస్ ఆర్ డిఫరెంట్ కేటగిరీ. సో ఇట్లా మనకి డిఫరెంట్ ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి జావాలో. వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ ఇన్ C++, వాటిల్లో ఆపరేటర్స్ కూడా అన్నీ మనకి ఇందులో ఉంటాయి. సో మనం వీటితో మన సింపుల్ బేసిక్ ప్రోగ్రామ్స్ని మనం చూడొచ్చు. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ఏముంది ఇందులో బేసిక్ లాంగ్వేజ్ బేసిక్స్లో అంటే కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్. సో కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఏంటంటే మనం కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ రాస్తాము బేస్డ్ అపాన్ కండిషన్. ఆ కండిషన్ మీద ఆధారపడి కంట్రోల్ అనేది పాస్ అవుతుంది. ఎట్లా, సపోజ్ మనకి ఒక ఇంటర్వ్యూలో మనం పాస్ అవ్వాలనుకోండి, ఏంటి కండిషన్? రిటర్న్ టెస్ట్ పాస్ అవ్వాలి. దెన్ మళ్ళీ రిటర్న్ టెస్ట్ పాస్ అయిన తర్వాత టెక్నికల్ రౌండ్ ఉంటుంది. టెక్నికల్ రౌండ్ తర్వాత మనకి మళ్ళీ హెచ్ఆర్ ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది. అట్లా చాలా రౌండ్స్ ఉంటాయి. సో కండిషన్ ఏంటి? వాట్ ఎవర్ టెస్ట్ ఈస్ దర్, మనం ఆ టెస్ట్ పాస్ అవ్వాలి, అవునా కదా? సో ఆ కండిషన్ని బట్టి, ఓకే, పాస్ అయితే నెక్స్ట్ రౌండ్కి వెళ్తాం, పాస్ అవ్వకపోతే విల్ క్విట్ అండ్ అప్లై ఫర్ ఇంకొక జాబ్కి అప్లై చేస్తాం. అట్లా బేస్డ్ అపాన్ కండిషన్ మనం కంట్రోల్ అనేది ఎస్ ఆర్ నోకి పాస్ అవుతుంది. సో అట్లాంటి స్టేట్మెంట్స్ని మనం కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటాం. సో మనకు ఉన్న కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ ఏంటంటే ఇఫ్, ఇఫ్ ఎల్స్, నెస్టెడ్ ఇఫ్, ఇట్లా మనకి డిఫరెంట్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఇఫ్ ఎల్స్ అండ్ నెస్టెడ్ ఇఫ్. ఆర్ మనకి ఇంకొకటి కూడా ఉంటుంది ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ అని కూడా. సో ఇట్లా మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ని మనం యూజ్ చేయొచ్చు. సో ప్రతిదీ మనం సింటాక్స్తో చూద్దాం. ఓకే, ఈ కండిషనల్ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్, రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ని, కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ని కలిపి మనం చాలా ప్రోగ్రామ్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి మనం నోట్ ప్యాడ్లో రాసైనా ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు, ఆర్ త్రూ ఎక్లిప్స్ అయినా మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. సో ఎక్లిప్స్ అంటే ఏంటంటే ఒక ఐడిఈ అనమాట. మన ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని ఈజీగా మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. రేపు పొద్దున్న ఎందుకని మనం ఇందులో నేర్చుకుంటున్నాం అంటే వన్స్ యూ కంప్లీట్ ద కోర్స్ అండ్ జాయిన్ ఇన్ ఎనీ కంపెనీ, వాళ్ళు నోట్ ప్యాడ్లో చేయరు. సో అందరికీ వచ్చి ఉంటుంది, ఎందుకంటే బేసిక్గా అలాగే నేర్చుకుంటారు. బట్ దే యూజ్ ఐడిఈ, ఎక్లిప్స్ కానీ నెట్ బీన్స్ కానీ ఏదైనా ఒక ఐడిఈని వాళ్ళు ఇన్స్టాల్ చేసుకొని చేస్తారు. సో ఎక్లిప్స్ ఐడిఈ మ్యాక్సిమం ఉంటుంది. లేదు, ఒక ఐడిఈ నేర్చుకుంటే ఆల్మోస్ట్ అన్ని సిమిలర్గా ఉంటాయి కాబట్టి మీరు ఈజీగా వర్క్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో మనం ఇక్కడ త్రూ ఎక్లిప్స్ మన కంప్లీట్ జావా ఫోర్స్ మనం నేర్చుకుంటాం. 10:30. ఎస్. సో ఇక్కడ మనం ఎక్లిప్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం. సో ఎక్లిప్స్ మనం ఎలా అయితే జేడీకే డౌన్లోడ్ చేసుకుంటున్నామో అలాగే మనం ఎక్లిప్స్ కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఎలా అంటే ఒకసారి చూడండి, మనం గూగుల్ క్రోమ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు యూ కెన్ జస్ట్ ఓకే, ఇక్కడ మీరు ఎక్లిప్స్ ఐడిఈ అని కొడతారు. ఎక్లిప్స్ డౌన్లోడ్, ఎక్లిప్స్ ఐడి డౌన్లోడ్ అని కొడితే మీకు ఇలా వస్తుంది. ఓకే, సో ఎక్లిప్స్లో మనం వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో మనం ఇక్కడ ఒకటి తెలుసుకోవాలి, మనది ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, విండోసా, లైనెక్సా, 34-బిటా, 64-బిటా అని. సో దాన్ని బట్టి మనం డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాం. ఓకే, డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం. సో అంతే, ఆల్రెడీ జేడీకే ఇన్స్టాల్ అయ్యి ఉంటేనే ఎక్లిప్స్ వర్క్ అవుతుంది. బికాజ్ ఇట్ నీడ్స్ జావా ప్రోగ్రామ్స్, జావా మన ప్యాకేజ్ ఫైల్స్ అన్నీ కావాలి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే. అందుకని మనం ఫస్ట్ జేడీకే ఇన్స్టాల్ చేసుకొని నోట్ ప్యాడ్తో ఒకసారి వర్క్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత మనం ఎక్లిప్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో దట్ మనకి అది ప్రాపర్గా డౌన్లోడ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతుంది, వెన్ యూఆర్ ఇన్స్టాలింగ్ ఎక్లిప్స్. ఓకే, మీరు ఎక్లిప్స్ ఎందుకు ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నారు? సి ప్రోగ్రామింగ్కా, C++ ప్రోగ్రామింగ్ ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు C++కా, ఓన్లీ కోర్ జావాకా, లేదా JEEకా అని అడుగుతుంది. మీరు జావా JEEని సెలెక్ట్ చేసుకోండి.
ఓకే, వైల్ ఇన్స్టాలింగ్ మీరు ఏం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, JEE. ఎందుకంటే మనం కోర్ జావా తర్వాత అడ్వాన్స్ జావా, ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్స్ అన్నీ నేర్చుకుంటాం. సో మనం డిప్లాయ్ చేస్తాం, దానికి మళ్ళీ వేరే అదే అన్ఇన్స్టాల్ మళ్ళీ ఇన్స్టాల్ చేసే బదులు మనం ఒకసారి JEEని మనం ఇన్స్టాల్ చేస్తే కనుక మనం కోర్ జావా ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు, అడ్వాన్స్ జావా ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. బోత్ మనకి ప్రాబ్లం ఉండదు. అందుకని ఇన్స్టాల్ ఎక్లిప్స్ ఫర్ J2EE ఆర్ JEE అని ఉంటుంది, అది ఇన్స్టాల్ చేసినా సరిపోతుంది మీకు. ఓకే, అర్థమైందా? ఓకే, యూ కెన్ జస్ట్ డౌన్లోడ్ ఇట్ అండ్ దెన్ ఇన్స్టాల్ ఇట్. ఎక్లిప్స్ డౌన్లోడ్ అంటే వచ్చేస్తుంది, అది అంత కాంప్లికేటెడ్గా ఏమి ఉండదు. యూ కెన్ ఇన్స్టాల్ ఇట్. సో ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఇలా కనిపిస్తుంది, ఎక్లిప్స్ IDE ఫర్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్. మీరు డెస్క్టాప్ మీద ఐకాన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇట్ విల్ బి అవైలబుల్. సో ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుందంటే సిలో మనం స్పెసిఫై చేస్తాం ఎక్కడ స్టోర్ అవ్వాలని. సో నేను మై కంప్యూటర్లో ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు సిలో ఇక్కడ లిఖిత అనే ఫోల్డర్ నా ఫోల్డర్లో కావాలని, సో దట్ అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ అక్కడ సేవ్ అవుతాయి. ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు మనకి ఇట్లా ఉంటుంది అనమాట ఎక్లిప్స్ వర్క్ స్పేస్. ఓకే, ఆల్రెడీ నేను చాలా చేస్తున్నాను కాబట్టి ఆ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని ఫైల్స్ మనకు కనిపిస్తున్నాయి. ఆర్ఎల్స్ ఒక్కసారి ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత జస్ట్ డబల్ క్లిక్ ఆన్ ఎక్లిప్స్ అండ్ ఓపెన్. ఒక ఫ్యూ సెకండ్స్ టైం పడుతుంది ఎక్లిప్స్ ఓపెన్ చేయడానికి. సో మనం ప్రోగ్రామ్స్ ఎక్కడ సేవ్ చేయాలి అనేది కూడా మనం ఆటోమేటిక్గా సి లిఖిత ఫోల్డర్ ఎక్లిప్స్ స్పేస్ అనేది ఉంది. లేదు నాకు ఈ ఫోల్డర్ ఇష్టం లేదు, ఐ వాంట్ టు సేవ్ ఇన్ సమ్ అదర్ లొకేషన్, వేరే లొకేషన్లో ఎక్కడైనా సేవ్ చేయాలి అనుకుంటే మీరు బ్రౌజ్ చేసి మనం లొకేషన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సమ్ సి డ్రైవ్లో ఆర్ ఎనీ అదర్ డ్రైవ్, ఎనీ పర్టికులర్ ఫోల్డర్, కొత్త ఫోల్డర్ ఒకటి క్రియేట్ చేసి అందులో సేవ్ చేయాలన్నా చేయొచ్చు. న్యూ ఫోల్డర్ అని సెలెక్ట్ చేసి ఆ ఫోల్డర్ నేమ్ ఇచ్చి అక్కడ సెలెక్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, లేదు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫైన్ దెన్ యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ లాంచ్. ఓకే, సో ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే, సో మనకి ఆల్రెడీ ఉన్నాయి కాబట్టి షో చూపిస్తుంది, లేదంటే ఎంటీగా ఉంటుంది. సో అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఫైల్, ఓకే, ఒక కొత్త జావా ప్రోగ్రామ్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఎలా చూపిస్తున్నాను, ఫైల్, న్యూ, ఓకే, అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ జావా ప్రాజెక్ట్. సో ఇది J2EE పర్స్పెక్టివ్లో ఉంది, సో ఐ విల్ కన్వర్ట్ ఇంటూ జావా. ఓకే, సో ఫైల్, న్యూ, మనకి జావా ప్రాజెక్ట్ అని కనిపిస్తుంది. సో ఈ ఫస్ట్ టైం చేసినప్పుడు ఇక్కడ కనిపించకపోతే యూ కెన్ గో టు అదర్ అని ఇక్కడ మనం జావా అని టైప్ చేస్తే మనకి జావా ప్రాజెక్ట్ వస్తుంది. ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ మనం డైరెక్ట్గా అక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఎలాగా, ఫైల్, న్యూ, ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్ళొచ్చు, లేదా జావా ప్రాజెక్ట్. నేను ఇది మీకు స్క్రీన్ షాట్ తీస్తాను ఇప్పుడే, 1 సెకండ్. ఓకే, ఇక్కడ నేను స్క్రీన్ షాట్ మీ నోట్స్లో ఇమీడియట్గా పేస్ట్ చేశాను. సో ఎలా మనం ఎక్లిప్స్ ఓపెన్ చేశాక ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఓపెన్ ఎక్లిప్స్. ఓకే, డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ డౌన్లోడ్ ఎక్లిప్స్ అండ్ దెన్ ఇన్స్టాల్, ఆ తర్వాత ఓపెన్ ఇట్. ఓపెన్ చేశాక యూ హ్యావ్ టు గో టు ఫైల్, న్యూ, జావా ప్రాజెక్ట్. ఓకేనా, సో ఇలా మనం ఇవ్వాలన్నమాట. ఓకే, మీరు మళ్ళీ వర్క్ చేసేటప్పుడు అట్లీస్ట్ మీరు ఏదైనా మిస్ అయితే యూ కెన్ గో త్రూ దట్ స్క్రీన్ షాట్ అండ్ యూ కెన్ డూ ఇట్. న్యూ జావా ప్రాజెక్ట్ అని ఇక్కడ మనం ప్రాజెక్ట్ నేమ్ స్పెసిఫై చేస్తాం. ఓకే, సో మనం చేసే ప్రోగ్రామ్స్ ఇందులో ఫుల్ స్టాక్. ఓకే, ఫుల్ స్టాక్ ఫస్ట్ మనం ఇనిషియల్లీ కోర్ ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ చూడండి మనం ఇన్స్టాల్ చేసిన వర్షన్ కనిపిస్తుంది అండ్ యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్
అండ్ దెన్ ఫినిష్. ఓకే, సో మనం ఏం చేయాలి ఇక్కడ, వన్స్ వీ క్రియేటెడ్ ఇలా ఇది ఓకే చేసిన తర్వాత వీ హ్యావ్ టు టైప్ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ని టైప్ చేయాలి. అండ్ దెన్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ క్లిక్ ఆన్ ద ఫినిష్. దెన్ జావా పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఎలా ఓపెన్ అవుతుంది, ఇట్లా మనకి ఒక ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ అయి ఉంటుంది, ఫుల్ స్టాక్ కోర్స్, ఇది మన ప్రాజెక్ట్ పేరు. సో ఇక్కడ ఎక్స్పాండ్ చేసి ఎస్ఆర్సి అంటుంది. ఎస్ఆర్సి అంటే మన సోర్స్ ఫోల్డర్ అన్నమాట. మనం క్రియేట్ చేసిన జావా ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని అక్కడే సేవ్ అయి ఉంటాయి. సో ఎస్ఆర్సి, ఈ ఎస్ఆర్సి మీద రైట్ క్లిక్ చేసి న్యూ క్లాస్ అనాలి. ఎస్ఆర్సి మీద రైట్ క్లిక్ చేసి న్యూ క్లాస్ అనాలి. ఓకే, సో ఏం చేస్తాం మనం, ఫస్ట్ ఎక్స్పాండ్ చేసి రైట్ క్లిక్ ఆన్ ఎస్ఆర్సి, న్యూ క్లాస్. ఇది కూడా నేను స్క్రీన్ షాట్ తీస్తున్నాను. ఓకే, నేను అది పేస్ట్ చేస్తాను. ఓకే, సో న్యూ క్లాస్ అని మనం క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ నేను మళ్ళీ చూపిస్తాను చూడండి, రైట్ క్లిక్ న్యూ క్లాస్. ఇక్కడ మనం మన క్లాస్ నేమ్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఎక్కడైతే ఇక్కడ నోట్ ప్యాడ్లో నేను ఇందాక ఒక ప్రోగ్రామ్ రాశాను కదా. ఓకే, ప్రోగ్రామ్ రాసినప్పుడు ఏమని ఇచ్చాను, ఇక్కడ హలో అని ఇచ్చాను. సో ఈ ప్రోగ్రామ్, ఈ క్లాస్ పేరు అక్కడ స్పెసిఫై చేయాలన్నమాట. సో ద క్లాస్ నేమ్ ఈజ్ లెట్ us say hello, HELLO. సో ఇక్కడ మనకు ఉన్న అడ్వాంటేజ్ అంటే ఆల్రెడీ పబ్లిక్ క్రియేట్ అయింది. ఇక్కడ మనం ఏం సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం, పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్. మనం రాయకుండానే స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అవ్వాలి ఆటోమేటిక్ గా. అది ఎక్లిప్స్ కున్న అడ్వాంటేజ్ అనమాట. ఐడిఏకి మన కోడింగ్ కొంచెం తగ్గుతుంది. పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ స్ట్రింగ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ ఫినిష్ అని కొడతాం. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ గా మనకి పబ్లిక్ క్లాస్ నేమ్ అండ్ ఇది సేవ్ అవుతుంది. ఓకే, సో నేను ప్యాకేజ్ నేమ్ ఇవ్వటం మర్చిపోయాను. సో ఇట్ ఈస్ గుడ్ టు స్పెసిఫై ద ప్యాకేజెస్ ఆల్వేస్. సో ఎలా ప్యాకేజ్ నేమ్ కూడా ఇవ్వాలి, న్యూ క్లాస్ అని సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ఇక్కడ ప్యాకేజ్ నేమ్ అడుగుతుంది. ఓకే, సో మనం ప్యాకేజ్ నేమ్ కోర్ అని ఇద్దాం. అలాగే క్లాస్ నేమ్ సపోజ్ వెల్కమ్ అని ఇచ్చి పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ కావాలని చెప్పి ఫినిష్ అనొచ్చు. సో అప్పుడు మనకి సో ఇది జస్ట్ రిమూవ్ చేస్తున్నాను. సో ఇట్స్ గుడ్ టు క్రియేట్ అండర్ ఏ ప్యాకేజ్. తర్వాత మనకి యాక్సెసిబిలిటీ ఈజీగా ఉంటుంది. సో కోర్లో వెల్కమ్ డాట్ జావా. ఓకే, ప్యాకేజ్ అండ్ దెన్ క్లాస్ నేమ్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్. సో ఇక్కడ మనం సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ అని రాస్తాం. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ మనకి సజెషన్స్ చూపిస్తుంది అనమాట. ఇందులో ఏమేమి మెథడ్స్ ఉన్నాయి. డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ వెల్కమ్ టు జావా ప్రోగ్రామింగ్. ఇది బ్రాకెట్స్ లో ఉండాలి. వెల్కమ్ టు జావా ప్రోగ్రామింగ్ క్లోజ్ చేసి సెమీకాలన్ ఇస్తాం. సో ఇలా ఒక సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ మనం ఎక్లిప్స్ లో క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఇలా క్రియేట్ చేస్తాం. ఓపెన్ చేసి క్లాస్ ఇట్లా మనం టైప్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ నేను ఎక్కడి వరకు స్క్రీన్ షాట్ ఇచ్చాను మీకు. ఓకే, క్లాస్ వరకు క్రియేట్ చేయాలని. ఓకే, సో వన్స్ క్లాస్ అని క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీరేం చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు రైట్ ప్యాకేజ్ నేమ్. అక్కడ ఏం రాయాలి, ప్యాకేజ్ నేమ్ అండ్ ప్యాకేజ్ నేమ్ తో పాటు యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద క్లాస్ నేమ్ కూడా ఇచ్చి ఇఫ్ యూ వాంట్ మెయిన్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ సెలెక్ట్ చేయండి. అక్కడ చెక్ బాక్స్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ అని ఉంటుంది కదా, సెలెక్ట్ మెయిన్ మెథడ్ అండ్ క్లిక్ ఫినిష్. అప్పుడు మనకి ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. విత్ ప్రాజెక్ట్ లో క్లాస్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత టైప్ కోడ్, మనం ప్రోగ్రామ్ ని కోడ్ టైప్ చేస్తాం. కోడ్ టైప్ చేసిన తర్వాత ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి ఎక్లిప్స్ లో, దెర్ ఈస్ అ ఆప్షన్ కాల్డ్ రన్. ఓకే, వీ హ్యావ్ టు క్లిక్ ఆన్ రన్. షార్ట్ కట్ కీ ఏంటంటే కంట్రోల్ F11. లేదు మీరు ఇక్కడ కీ కూడా బటన్ కూడా ఉంటుంది. రన్ వెల్కమ్ డాట్ జావా. మనం ఏ ప్రోగ్రామ్ అయితే సెలెక్ట్ చేసి ఉన్నామో అది ఆటోమేటిక్ గా రన్ అవుతుంది.
So when I click this, okay, it is saying this program, yes, then it will display. ఇక్కడ అవుట్పుట్ చూపిస్తుంది, వెల్కమ్ టు జావా ప్రోగ్రామింగ్. ఓకే, వెల్కమ్ టు జావా ప్రోగ్రామింగ్ కన్సోల్లో మనకి అవుట్పుట్ చూపిస్తుంది. ఓకే, అందరికి అర్థమైందా అండి? ఎక్లిప్స్ లో ఎలా మీరు స్టెప్స్ గుర్తు పెట్టుకోవడం, ఎక్లిప్స్ లో ఎలా క్రియేట్ చేయాలనేది కష్టం. ఒకసారి రికార్డింగ్ ఫాలో అవ్వండి. అలాగే నోట్స్ లో నేను మీకు క్లాస్ అయ్యాక షేర్ చేస్తాను కదా, ఆ నోట్స్ లో కూడా ఈ స్క్రీన్ షాట్స్ ఫాలో అయినా మీకు అర్థమవుతుంది. ఫస్ట్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత ఇన్స్టాల్ చేయండి, చేసిన తర్వాత ఆ స్టెప్స్ నోట్స్ ఫాలో అవ్వండి. వన్స్ మీరు నోట్స్ ఫాలో అయ్యారంటే మీకు అర్థమవుతుంది. బట్ స్టిల్ ఇంకా ఏదన్నా ఇష్యూ ఉంటే కనుక, మ్యామ్ పలానాది ఎర్రర్ వస్తుంది పలానా చోట అని మీరు నాకు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తే నేను ఆ ఎర్రర్ ఏంటో రెక్టిఫై చేద్దాం మనం. దెన్ యూ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్. ఓకే, అర్థమైందండి ఎక్లిప్స్ లో ఎలా రాస్తాము అన్నది? ఓకే, తేజ అని ఉన్నారు, ఇవాళే జాయిన్ అయ్యారా అండి మీరు? తేజ, అవును మేడం. ఓకే అండి, అర్థమవుతుందా అండి మీకు? మీ డెమో సెక్షన్స్ మొత్తం చూశాను మేడం. ఓకే అండి, అర్థమవుతున్నాయా అండి? అర్థమవుతుంది అర్థం. ఓకే, ప్రీవియస్ రికార్డింగ్స్ మీరు విన్నవి ఏదన్నా మీకు అర్థం కాకపోతే నన్ను నెక్స్ట్ సెషన్ లో అయినా మీరు అడగచ్చు. ఈ 2 days కూడా మీరు సాటర్డే సండే ఫాలో అప్ చేసుకొని నెక్స్ట్ సెషన్ లో అయినా అడగచ్చు. షూర్ షూర్, ఖచ్చితంగా. ఓకే, అవుట్పుట్ ఎలా చూస్తామంటే ఇక్కడ కన్సోల్లో మీకు ఈ స్క్రీన్ వ్యూ అవుతుంది కదా, ఇక్కడ వెల్కమ్ టు జావా ప్రోగ్రామ్ అని కింద కన్సోల్లో నేను హైలైట్ చేశాను చూడండి. ఇక్కడ కన్సోల్ అనే ట్యాబ్ ఉంటుంది, ఆ కన్సోల్ అనే ట్యాబ్ లో ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది. ఎక్లిప్స్ లో కింద ఉంటుంది. రన్ చేస్తాం, రన్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది కన్సోల్లో. ఓకేనా? చూసారా అండి ఇప్పుడు? ఓకే, సో అట్లా మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం అనమాట. ప్రోగ్రామ్, సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ రాశాను నేను. ఇందులో మనకి ఎన్నిసార్లు అయినా system.out.println అని మనం రాయొచ్చు, ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ అయినా మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు ఎన్నిసార్లు అయినా. ఓకే, మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఇచ్చినప్పుడు మల్టిపుల్ ఎన్ని ఇస్తామో అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఎన్నిసార్లు రాస్తే అన్నిసార్లు జస్ట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం జస్ట్ ఒక సింపుల్ జావా ప్రోగ్రామ్ చూసాం. ఇందులోనే ఇంకొక జావా కావాలంటే ఇంకో ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలా అంటే అవసరం లేదు. ఒక్కసారి మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేశాక దాని రిలేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ మనం ఒక ప్యాకేజ్ లో సేవ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నేను కోర్ అని క్రియేట్ చేశాను. సో ఇనీషియల్ గా మనం కోర్ జావాలో బేసిక్ లాంగ్వేజ్ బేసిక్స్ మీద జస్ట్ కొన్ని డేటా టైప్స్ ఆపరేటర్స్ మీద చేస్తున్నాం ప్రోగ్రామ్స్. సో మనం అన్ని ఇక్కడ సేవ్ చేసుకోవచ్చు ఒక ప్యాకేజ్ లో. ఓకే, సో ఆ ప్యాకేజ్ మీద రైట్ క్లిక్ చేసి న్యూ అని మనం క్లాస్ అనొచ్చు. ఓకే, ఇంకో కొత్త ప్రోగ్రామ్ క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట. ఇక్కడ న్యూ క్లాస్ అని చెప్పి మనం మెన్షన్ చేయొచ్చు. సపోజ్ నేను సింపుల్ డేటా టైప్స్ మీద ఒక ఎగ్జాంపుల్ చేస్తున్నాను అంటే డేటా టైప్ అని చెప్పి ఇచ్చి మెయిన్ మెథడ్ సెలెక్ట్ చేసి ఫినిష్ అంటే ఓకే. సో నేను మీనింగ్ఫుల్ నేమ్ ఇస్తున్నాను, ఎందుకంటే మనం తర్వాత చాలా ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తాం. సో ఎప్పుడన్నా పాత ప్రోగ్రామ్ ఒకసారి రిఫర్ చేయాలి, ఎగ్జామ్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి అన్నప్పుడు ప్రాపర్ నేము ఫోల్డరు ఇచ్చామంటే మనకి రిఫర్ కి బాగా హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకే, ఏదో ఒక ఏబిసి అని ఎప్పుడన్నా అర్థం కావడానికి చేయొచ్చు, కానీ ఆల్వేస్ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ ప్రోగ్రామ్ కి రిలేటెడ్ నేమే ఇవ్వడానికి ట్రై చేయండి మాక్సిమం. అప్పుడు మీకు తర్వాత రిఫరెన్స్ కి మీకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకే, సపోజ్ నేను ఒక 3 వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను, ఏ కామా బి కామా సి అని. ఓకే, వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత 3 ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా, ఇంటీజర్ టైప్ ఆఫ్ డేటా. అలాగే నేను వాల్యూస్ ని అసై చేస్తున్నాను, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12, బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్
3. ఇక్కడ మనకి ఏదైనా ఎర్రర్, సపోజ్ నేను ఇక్కడ స్ట్రింగ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ లో ఆర్ మర్చిపోయాను, సో ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఎర్రర్. స్ట్రాంగ్ టైప్ అని చెప్పాను కదా, సో ఇక్కడ మనకి ఎర్రర్ సజెస్ట్ చేస్తుంది. సో మనం ఏది మర్చిపోయాం ఓకే అనేది వీ కెన్ సజెస్ట్ అండ్ వీ కెన్ చేంజ్ ఇట్. ఓకే, ఇంట్ ఏబిసి అని క్రియేట్ చేసాం వేరియబుల్స్. ఏలో బిలో వాల్యూ స్టోర్ చేసాం అండ్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జస్ట్ సింపుల్ ఎడిషన్ చేస్తున్నాను, ఏ ప్లస్ బి చేసిన తర్వాత సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్. ఓకే, అండ్ నేను ఏం ప్రింట్ చేస్తాను, సి ప్రింట్ చేస్తాను. దానికి నేను జస్ట్ సమ్ ఈజ్ అని డబల్ కోట్స్ లో రాసి ఇక్కడ మనం జస్ట్ అవుట్పుట్ ని అటాచ్ చేయడానికి ప్లస్ సింబల్ వాడుతున్నాం. నాట్ ఫర్ ప్లస్ అనేది ఇక్కడ ఎలా యూజ్ అవుతుందంటే కన్కాటినేషన్, అంటే పుట్టింగ్ టుగెదర్ స్ట్రింగ్ ని అవుట్పుట్ ని. ఓకే, ఈ సమ్ ఈజ్ ఎంత సమ్ సిలో ఉంది, సో సిలో ఏ ప్లస్ బి వాల్యూని మనకి డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఓకే, సేవ్, మళ్ళీ ఏదైనా మోడిఫికేషన్ చేస్తే ఇక్కడ సేవ్ చేయొచ్చు, లేదా మీరు రన్ అని కొట్టినప్పుడు వెన్ యూ క్లిక్ ఆన్ ద రన్ అది చూపిస్తుంది మనకి, సేవ్ ఆప్షన్ చెప్తుంది. సమ్ ఈజ్ 15. సో ఏం చేసాం, మనం క్లాస్ క్రియేట్ చేసాం. క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మెయిన్ మెథడ్ లో మనం వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేసాం ఏబిసి అని. ఏ ఈక్వల్ టు 12, బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అని డైరెక్ట్ గా వాల్యూస్ అసైన్ చేసాం. తర్వాత మనం కమింగ్ క్లాసెస్ లో కొంత బేసిక్స్ అయిపోయిన తర్వాత కీబోర్డ్ నుంచి ఎలా రీడ్ చేయాలి అని కూడా చూస్తాం. అంటే ఎంటర్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ, ఎంటర్ ద వాల్యూ ఆఫ్ బి అన్నప్పుడు మనం ఎలా రీడ్ చేయాలి డేటా, అది కూడా మనం కమింగ్ క్లాసెస్ లో నేర్చుకుంటాం. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12, బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అండ్ దిస్ ఈజ్ అవర్ లాజిక్ ఫర్ సమ్. ఓకే, ఏ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేస్తున్నాం, ఏ ప్లస్ బి అంటే మనకి సమ్ వాల్యూ డిస్ప్లే అవుతుంది. ఇన్ ద సేమ్ వే మనం రాయొచ్చు అన్ని అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ కి, మనం ఇక్కడ లాజిక్ రాయొచ్చు. డైరెక్ట్ గా కూడా ఇక్కడ డిస్ప్లే చేయొచ్చు, అక్కడ లాజిక్ రాయకుండా సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ కూడా మనం రాయొచ్చు. ఎలాగా, సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఓకే. సో నేను ఇక్కడ ఏం మనం సబ్స్ట్రాక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని చెప్పి ప్లస్ ఆఫ్ ఏం రావాలి ఇక్కడ, ఏ మైనస్ బి ఇట్లా స్పెసిఫై చేయొచ్చు. ఓకే, డైరెక్ట్ గా. ఓకే, ఆ తర్వాత మల్టిప్లికేషన్ డిస్ప్లే చేయాలంటే MUL డైరెక్ట్ గా ఇక్కడే మనం పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం. ఏ ఇంటూ ఓకే, ఇట్లా మనం డిఫరెంట్ డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ ఇంకో వేరియబుల్ తీసుకొని స్టోర్ చేసే బదులు డైరెక్ట్ గా కూడా మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. సపోజ్ ఏమైనా ఎర్రర్ వచ్చినా మనం దాన్ని వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్ వస్తుందని చూసి రెక్టిఫై చేయొచ్చు. ఓకే, ఏ మైనస్ బి, ఓకే 12 మైనస్ 3 9, ఓకే 12 ఇంటూ 3 ఇక్కడ నేను డివిజన్ అని పెట్టాలి. సో ఏమి ఇస్తే అదే యాజ్ ఇట్ ఈస్ డిస్ప్లే అవుతుంది. డబుల్ కోట్స్ లో లేనిది మాత్రమే లాజికల్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, సమ్ ఆర్ డివిజన్ ఆర్ ఎనీథింగ్. ఓకే, మళ్ళీ రన్ చేస్తాను. సో డివిజన్ ఈస్ 4, 12 by 3, 3 4s are 12. సో మనం ఎప్పుడైతే డివిజన్ చేస్తామో మనం ఏం కన్సిడర్ చేస్తాం, కోషంట్ ని కన్సిడర్ చేస్తాం. ఓకే, ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్, కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా. డివిజన్ చేసినప్పుడు కోషంట్ యూజ్ చేస్తాం. మాడ్యులస్ యూజ్ చేస్తే మనము ఇక్కడ సపోజ్ మనం మాడ్యులస్ యూజ్ చేస్తే ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది, mod equal to modulus equal to plus of a mod b.
0. మాడ్యులస్ అంటే ఏంటి? మేం కన్సిడర్ చేస్తాం రిమైండర్. ఓకే, 3 4s are 12, రిమైండర్ is 0. సో మాడ్యులస్ అంటే మనకి రిమైండర్ కన్సిడర్ చేస్తాం. ఓకే, డివిజన్ అంటే కోషంట్. ఇది ఎందుకు యూజ్ అవుతుందంటే మనం ఫర్దర్ ఫర్ లూప్ వాటితో లాజికల్ ప్రోగ్రామ్స్ నేర్చుకుంటాం. లైక్ ఆమ్స్ట్రాంగ్ నెంబర్, పాలిండ్రోమ్ నెంబర్, ఫిబొనాకీ సిరీస్, ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఎ నెంబర్, ఇట్లా మనం చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ నేర్చుకుంటాం. అవి నేర్చుకునేటప్పుడు ఈ కోషంట్ రిమైండర్ అనేవి చాలా లాజికల్ పార్ట్ లో హెల్ప్ అవుతాయి. సో మనకి ప్రాపర్ ఒక్కోసారి కన్ఫ్యూజ్ అవుతామని జస్ట్ చెప్తున్నాను. డివిజన్ అంటే కోషంట్ ని కన్సిడర్ చేస్తాం, మాడ్యులస్ అంటే రిమైండర్ ని కన్సిడర్ చేస్తాం. ఓకే, దిస్ ఇస్ అ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఆన్ ద డేటా టైప్స్ అన్నమాట. ఓకే, ఈ ఎగ్జాంపుల్ కూడా నేను జస్ట్ ఐ విల్ షేర్ యూ ఇన్ ద నోట్. మీరు తర్వాత కాపీ చేసుకోవచ్చు. టైప్ కోడ్ అంటున్నాను కదా, సో ఈ కోడ్ని మీరు, సో ప్యాకేజ్ నేమ్ ఇవి మీరు మీ ప్యాకేజ్ ఇది కూడా టైప్ చేయకండి. సో ఇది టైప్ చేసి చూడండి, ఇది మీరు ఇచ్చిన ప్యాకేజ్ నేమ్ వస్తుంది అక్కడ ఆటోమేటిక్గా. సో ఆ తర్వాత జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద రన్ అన్నప్పుడు ఇట్ విల్ షో యూ ద అవుట్పుట్. ప్రోగ్రామ్ టైప్ చేశాక మనం రన్ బటన్ సెలెక్ట్ చేయాలి. ఇట్ విల్ గివ్ యూ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ఆల్ ద థింగ్స్. ఓకే, రీడ్ అవుట్ ప్లస్ సి కంపల్సరీ అంటే అవుట్పుట్ డిస్ప్లే అవ్వాలి అంటే గనక ప్లస్ ఆ సిలోనే కదా అవుట్పుట్ ఉంది ఇక్కడ మనకి. ఇక్కడ ప్లస్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నామంటే జస్ట్ సమ్మీస్ అనే టెక్స్ట్ కి అవుట్పుట్ కనిపించాలి. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది మనకి, ఇక్కడ కన్సోల్ చూపిస్తున్నాను చూడండి. సమ్ ఈజ్ అని 15 వస్తుంది కదా, ఈ రెండు ఒక చోట సమ్ ఈజ్ తర్వాత 15 అనేది యాడ్ అవ్వాలన్నమాట. అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ యాడింగ్ విత్ ద నెంబర్స్, అవుట్పుట్స్ ని రెండింటిని వీఆర్ పుట్టింగ్ టుగెదర్ అన్నమాట. సో ప్లస్ అనేది ఇస్తేనే మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది. ఏమీ లేకుండా ఉట్టి సి డిస్ప్లే చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి, ఓన్లీ వాల్యూ, అప్పుడు జస్ట్ అలా సిలోనే కదా ఏ ప్లస్ బి ఉంది. సో ఇప్పుడు రన్ చేస్తే అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి జస్ట్ 15 అని డిస్ప్లే అవుతుంది. మనకి ప్రాపర్ మెసేజ్ అర్థం అవ్వాలి కదా, సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 15 అని. సో మనం ఇదంతా నేర్చుకునేది అవుట్పుట్ స్క్రీన్ మీద చూసిన వాళ్ళకి ఈజీగా అర్థం అవ్వాలి ఏంటది అనేది. అందుకని మనం సమ్ ఈజ్ అనేది మన టెక్స్ట్, దానికి అవుట్పుట్ ని కన్కాట్ చేస్తున్నాం, జస్ట్ టుగెదర్ పెడుతున్నాం. దానికోసం ఇక్కడ ప్లస్ మనం వాడుతున్నాం అన్నమాట. ఓకే, ఇప్పుడు అర్థమైందా? ఓకే, సో వినయ్ ఏంటి రిమైండర్ అన్నారు, మాడ్యులస్ కి ఆన్సర్ చెప్పారా వెన్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ మాడ్యులస్? ఓకే ఓకే, ఇవాళ సెషన్ అందరికీ అర్థమైందా అండి? ఏదన్నా ఒక టర్మ్, ఏదన్నా ఒక పాయింట్ అర్థం కాకపోతే ఒకసారి అడగండి, మళ్ళీ చెప్తాను. ఇవాళ డిస్కస్ చేసిన టాపిక్స్ లో ఏదైనా డౌట్ ఉంటే ఒకసారి నన్ను అడగండి. లేదు మ్యామ్, అర్థమైంది. అర్థమైందా? ఓకే ఫైన్. సో మనం మళ్ళీ రేపు సాటర్డే కదా, రేపు లేదు, మళ్ళీ నెక్స్ట్ సెషన్ మండేలో ఉన్నప్పుడు మీట్. ఈ లోపు ఒకసారి మీరు ఇవన్నీ ప్రాపర్గా ఇన్స్టాల్ చేసి అందరూ రికార్డింగ్స్ ఒకసారి ఫాలో అయ్యి, నోట్స్ ఫాలో అయ్యి ఒకసారి సింపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి నేను చెప్పినవి, 1-2 ప్రోగ్రామ్స్. సో కమింగ్ సెషన్స్ లో మీకు అప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, సో మండే మనము స్టార్ట్ చేసినప్పుడు జస్ట్ క్విక్ గా ఒక 5-10 minutes రివిజన్ చేసి విల్ గో ఫర్దర్. ఓకే ఓకే, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. థ్యాంక్ యూ ఫర్ జాయినింగ్ ద సెషన్. బాయ్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్, బాయ్. థ్యాంక్ యూ, బాయ్. ఓకే, మీకు 1 సెకండ్, మీకు నోట్స్ కి గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ ఉంటుంది, ఆ గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ లో జాయిన్ అవ్వండి. ఆర్ఎల్స్ మీరు మృదులాని ఒకసారి కాంటాక్ట్ చేయండి త్రూ సోర్స్, మీకు ఒకసారి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారు. ఓకే, నేను నోట్స్ యాడ్ చేశాను, ఒకసారి కాంటాక్ట్ చేసి చూడండి క్లాస్ రూమ్, గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ ఒకసారి జాయిన్ అవ్వండి గూగుల్ క్లాస్ రూమ్.